꾸안꾸, 자만추, 핑프. 여러분들은 이런 단어들을 들으면 어떤 생각이 드시나요? 삼기다, 이기다. 삼기는 사람 생겼다니. 분명 한글인 것 같은데 의미를 모르겠다는 느낌이 들지는 않으신가요? 반면에 자연스럽게 사용하시는 분들도 분명 계실 겁니다. 그걸 요즘 애들이 쓴다고? 우리도 요즘 애들이긴 한데. 노더스트족. 그건 또 뭐야? 부정을 의미하는 영어. 노더스트죠. 아, 님 너더스트죠. 아니 노더스트죠. 와 진짜. 아 개구려. 많은 단어들은 이 짧은 순간에도 계속해서 탄생하고 사라지기를 반복하고 있습니다. 그렇다면 이렇게 탄생한 단어들은 우리의 곁에 어떻게 자리 잡고 있을까요? 우리만의 전유물이 아니라 세계인이 함께 쓰며 즐기는 언어가 되어가고 있습니다. 한국의 컨텐츠가 대중화됨에 따라서 한글이 전 세계적으로 사랑받고 있는 현재, 우리는 외면할 수 없는 문제를 마주하게 됩니다. 흔히 말하는 요즘 애들의 언어를 듣다 보면 이해하지 못하는 경우가 종종 있죠. 딸의 카톡 대화창을 보면 한국어인지도 모르겠을 정도로 알아듣기 힘들다는 어머니의 하소연을 우리는 심심치 않게 듣고는 합니다. 사실 신조어 사용은 꽤 오래전부터 있었던 일입니다. 하지만 신조어가 한글의 생태계를 위협하고 있다고 이야기가 나온 건 몇 년이 채 되지 않았습니다. 과연 현대를 살아가고 있는 사람들은 신조어에 대해 어떤 의견을 가지고 있을까요? 우리는 스마트 학생북에서 한글날을 맞아 진행된 신조어 관련 설문조사를 보았습니다. 설문에 나온 의견은 다양했지만 신조어가 한글 훼손에 영향을 끼친다. 신조어 사용은 세대 차이의 갈등을 야기한다. 라는 의견이 가장 많았습니다. 옥돌매 킹조스카 이런 거 쓰면 애들이 촌스럽다고 그러면서 이제 본인들 나름대로 지금 10대, 20대가 사용하는 신조어이자 아주 요새 표현으로 새끈한 그런 표현들을 쓰는데 문제는 통하지 않는 말은 오래가지 못하고 통하지 않는 말은 결국 오해를 가져오고 통하지 않는 말은 서로 간에 소외를 유발할 수 있기 때문에 이런 언어가 가지고 있는 기본적인 전제를 무너뜨린다면 이건 사실 언어로서의 문제가 심각하다고 봐야죠. 우리는 조금 더 많은 사람들의 의견을 들어보기로 했습니다. 나이가 있으시고 하여튼 약간 좀 인터넷 안 하시기 때문에 1번 문제 한번 풀어보시겠습니까? 전혀 모르시겠어요? 전혀 모르겠어요. 전철 같은 데 타다 보면은 애들한테 진짜 저게 무슨 말일까 하는 뭐 한번 물어볼 때도 있고 하는데 너무 지나친 거는 좀 아니라고 생각하거든요. 가족들 안에서 급식체는 언어 장벽으로 작용하기도 합니다. 3번 문제 풀어보시겠어요, 어머니? 모르는 건데요. 아드님은요? 1번은 우선 평타치하고 2번은 삼타치하고 3번은 핫타치인 것 같아요. 이 아이들의 말을 따로 공부하지 않으면 저희가 그걸 언어로 받아들이긴 힘들어서 사실 올바른 말로 써줬으면 하는 바람이 있어요. 소통에 상당한 벽이 생기게 된다. 이렇게 보고 있고요. 특히 그런 과정에서 남을 차별하고 혐오하는 그런 표현들을 은어처럼 만들어서 마구 퍼뜨리는 그런 현상까지 나타나기가 쉽습니다. 시민들의 의견은 다양했지만 전문가들은 이렇듯 신조어에 대한 경각심을 가질 것을 지속적으로 경고했습니다. 또한 세대별로 신조어의 인식에 대한 차이가 있는 것을 우리는 다시 한번 확인했습니다. 그렇다면 과연
한국에 거주하고 있는 외국인은 신조어에 대해 어떤 생각을 가지고 있을까요? I think there are more pros than cons. Language always changes, it always has to change for new ideas and new concepts that come into existence, and we need words for those things that we didn't have before. So if we listened to English 700 years ago, we wouldn't understand it now. And if we listen to English in 700 years in the future, we probably won't understand it because it will have changed so much. The only thing that might be a disadvantage is that it becomes harder for old people to understand young people. I have two nephews who are about the same age as you guys, and when they talk about stuff, I can't understand most of it because they're using words I've never heard and words I don't understand. So maybe that's a disadvantage, that young people become not understandable to old people. Generally they're a good thing. Again, my opinion is positive, really, because when neologisms from, let's say, Korean come into English, it's not just the word that comes in. It's the word, and it's the background of that word and the meaning of that word and the cultural history behind that word. And if people hear, for example, a Korean neologism and then they look up to find out what it means, then they're learning that, and they're learning something about the culture, and they're learning something about the people, and they therefore understand Korea a little bit better, and they understand Korean culture a little bit better. And as I said, anything that allows us to understand each other and joins cultures together has to be a good thing. Yeah, it's fun. I'll be honest, I'm not a huge fan of K-pop. It's not really my thing. But I think it's fun that it's getting everywhere and it's spreading all over the place. And even more these days. I was watching YouTube the other day, and there are reaction videos all over YouTube from Americans and British people and Canadians reacting to K-pop. So when I first arrived in this country, the Korean wave was it was mostly China and Japan and Taiwan and a few places in Southeast Asia, but now it's everywhere. And things like Squid Game have made a huge difference to that. I think that was #1 in about 92 countries at one point on Netflix. So it's nice that Korea is getting more exposure in the rest of the world. It's nice that people are enjoying that stuff. And although I'm not a huge fan of K-pop, I think Korea does make very good movies, and it makes very good. So anything that we can have which joins cultures together and allows people to understand each other better has to be a good thing, in my opinion. Whether it's Korean neologisms or Japanese neologisms or wherever. And it makes the world a more connected place. 사실 신조어라고 하면 나쁜 인식을 가지고 있는 것이 대부분입니다. 그렇다면 신조어란 무엇일까요? 새로 만들거나 생겨난 말 또는 새로 귀화한 외래어를 흔히 신조어라고 합니다. 또한 예전부터 있었던 말이라도 새롭게 유행을 타게 되면 신조어의 축에 들어가기도 하죠. 일반어의 준말 또는 외국어, 혼합어의 형태로 많이 나타나고 컴퓨터와 통신과 인터넷의 보급화로 인터넷 용어가 발달하면서 신조어의 수가 급증하는 현상을 보이기도 했습니다. 또한 유행에 많이 따르는 성격으로 인해 당대의 시대상을 담기도 합니다. 신조어 중 일부는 표준어로 인정되어 사전에 등재되기도 하지만 시대에 따라 급격히 변화하기 때문에 대부분의 신조어들은 미처 사라집니다. 김상태! 나도 어제 봤어. 혼자 코인 노래방 갔더라. 너무 엄격 그놈 진지해서 아는 척 못했어.
네가 궁금하면 물어봐. 아니야, 할 말은 많은데 하지 않을래. 햇빛이 뭐야? 사실 햇빛이야. 그건 진짜 TMI구나. 햇빛이 뭐야? 뭐야 이게? 아 사실 햇빛이야. 애기 애벌레 빼기 시조. 햇빛이요. 이게 뭐야? 야, 국물 해봐. 너 정말 할 말 하안이구나. 뭐라고? 야, 국물 해봐. 너 정말 할 말 하안이구나. 그게 뭐야? 국물 해봐가 뭐야? 잠깐 이거였습니다. 너 어제 혼코노 했다며? 홍코너? 뭐야? 너무 엄근진하네. 엄근진하러. 엄청 근엄하게 진지하다. 야 큰일 났다 얘네. 얘네 여기서 살겄다 야. 엄청 근엄하게 진지하다. 그렇다면 긍정적인 신조어는 과연 없는 것일까요? 물론 있습니다. 기생충 하면 떠오르는 짜파구리, 방탄소년단 하면 떠오르는 아미, 오징어 게임이 나온 깐부 등 많은 유행과 패러디를 불러일으킨 단어들이 신조어라는 사실을 깨닫는 데까지는 그리 오랜 시간이 걸리지 않습니다. K-팝과 협업하는 해외 가수들이 한글 가사를 원하는 경우도 많습니다. K-팝 노래 가사를 통해 한국어를 공부하는 현상은 이제 흔한 이야기입니다. 인터넷에서는 한글날을 맞아 K-팝 가사를 뽑는 대회까지 열리고 있습니다. 기생충, 오징어 게임 같이 성공한 한국 영화와 드라마도 한글 전도사입니다. 이렇게 알기 쉬운 짧은 단어들은 세계적으로 더욱더 유행했고 이런 마케팅 효과 덕분인지 옥스포드 사전에는 대박, 한류, 먹방 등 26개의 단어가 실렸습니다. 영국 BBC는 BTS, 오징어 게임 등 일상에서 한국 문화 영향을 받았을 것이라며 소식을 전하기도 했습니다. 갈수록 거세지는 한류 열풍, 단지 문화 콘텐츠 수출에만 그치지 않고 언어 문화까지 세계에 전파하는 역할을 하고 있습니다. 세계에는 이제 한류 열풍이 불고 있습니다. UNICEF Executive Director, and all the excellencies and distinguished guests from across the world. 너의 사랑이 난 너무 고파, 되고파, 너의 오빠. 왜 내 맘을 흔드는 거니? 오빠 아니잖아요. 오빠 맞아요. 계속 오빠로. 보라해 알죠? 보라해. 보라해 알죠. 되게 유명한 말이에요. BC가 만든. 어떻게 그 딱 떠오른 거예요? 아미분들이 이 아미밤에 그렇죠. 그 보라색 천을 덮고 있어서 보라색으로 보였어요. 그 무지개를 뭐 청춘 아니면 인생이라 치고 마지막 색깔이 보라색이니까 마지막까지 아껴주고 믿고 의지하고 사랑해주고 좋아해주자라는 의미로 완전 지금은 그냥 맞아요. BTS와 아미끼리 주고받는 네. 최고의 언어죠. 그렇죠. 사랑이랑 발음도 좀 비슷하고 그렇죠. 그래서 조금 빨리 정착이 된 거예요. 보라해. 방탄소년단의 영상 댓글 반응을 보면 보라해, 나 오빠, 멤버들을 부르는 애칭 등 해외의 댓글이 점점 한글화되고 있다는 것을 알 수 있습니다. 이를 토대로 한글을 배우고 싶다고 이야기하는 사람들까지 늘고 있습니다. 10년 전 시작된 줄임말 유행은 처음에는 오글거린다는 말을 들었지만 이제는 모두의 언어 습관이 되었죠. 요즘 애들은 별걸 다 줄인다지? 그건 좀 그래요. 진짜 별 다 주고. 귀여움보다 더 격렬히 귀여울 때 쓰는 커여워, 멍멍이보다 더 느낌을 잘 살리는 댕댕이처럼 입에 착 붙는 것들은 점점 표준말이 될지도 몰라요. 그렇다면 왜 지금까지 신조어를 부정적이게만 바라보고 있었을까요? 어떤 신조어는 남을 비방하는 언어가 되고 어떤 신조어는 남을 즐겁게 해주는 말이 됩니다. 언어는 소비하는 우리들에게 달려 있습니다. 우리는 우리의 언어를 보다 더 슬기롭게 소비해야 하며 또한 언어를 소비할 수 있는 소비자인 동시에 언제든 말을 만들어낼 수 있는 창조자로서 경각심을 가져야 할 것입니다. 쓰고 신조 외래어 너무 많이 써서 무덤에 계신 세종대왕님이 우시겠다. 근데 저는 그렇게 생각 안 합니다. 저는 세종대왕이 보시면 오히려 흐뭇해하실 수도 있지 않을까 생각이 돼요. 왜냐면은 세종대왕 시대에도요 제대로 배운 사람들은 한문으로 글을 다 쓸 수가 있었거든요. 근데 세종대왕이 한글을 만드신 이유가 그 사람들이 그냥 일반적으로 매일매일 쓰는 말을 갖다 그대로 적지를 못했기 때문에 한글을 만드신 거거든요. 근데 그 한글이 창제된 다음에 500몇 년이 지났어요.
그동안에 우리나라도 많이 바뀌고 핸드폰, 컴퓨터 같은 것도 나왔습니다. 근데 거기에 관련된 모든 단어를 갖다가 아직도 한글로 표기가 가능하다는 걸 세종대왕이 보신다면은 내가 정말 글자 하나는 진짜 잘 만들었다. 그러면서 웃으실 것 같아요. 내가 만든 언어로 변형을 그러니까. 하네. 이응 이런 거 보시면 그래서 한글의 위대함은 오히려 그 유연성, 사람들이 말하는 소리를 갖다 그대로 적을 수 있다라는 거라면 언어가 변해도 우리는 끄떡없다는 거죠. 한글이 있기 때문에. 그렇죠. 원래 문자라는 게 처음 생겼을 때는 기득권층만 사용하기 위한 목적으로 문자가 처음엔 발생했거든요. 그러다 보면 하층 계급이라든지 젊은 사람들은 자기들만의 어떤 언어 생활, 문자 생활을 영위하고 싶은, 그래서 질서를 파괴하는 문자 언어 생활이 과거에도 그렇고 지금도 그렇고 자꾸자꾸 생겨나는 것 같습니다. 기존의 한글 사용 방식을 파괴한 거는 맞습니다. 근데 문제는 관습이나 질서나 규칙을 파괴하면 안 되느냐, 착실하게 잘 지켜야 되는 영역도 물론 있습니다. 방송의 뉴스를 진행할 때라든지. 그렇지만 모든 부분에서 기존의 질서를 지켜야 된다는 생각은 우리의 상상력과 자유를 그 테두리 안에 가두는 것이라고 할 수 있어요. 근데 이제 간혹 여성 혐오나 소수자 혐오, 장애인 혐오 같은 부정적인 콘텐츠를 담는데 그릇으로서 작용을 하는 경우도 있는데, 또 한글이 앞으로 어떤 방향으로 변화해 나갈 것인지 하는 것도 지금 젊은이들이 많이 달려 있다고 할 수 있습니다. 좀 더 밝고 좋은 콘텐츠를 담는다면 좋은 방향으로 언어 문자 생활을 할 수 있지 않을까 이렇게 생각합니다. 여러분은 한 번이라도 짜파구리라는 단어를 쓰면 안 된다고 생각해 보신 적이 있으신가요? 아니면 사용하는 사람을 보면서 기분이 나빴던 적이 있으신가요? 한글이 훼손되는 것의 의미는 과연 무엇일까요? 우리는 무조건적으로 신조어를 부정적으로 바라볼 것이 아니라 우리 문화 콘텐츠로 발전시킬 수 있는 수단으로 보아야 합니다. 언어가 망하는 때는 언어가 존재 가치를 잃고 누구에게도 기억되지 않는 그 순간이 아닐까요?